तुसीं गाउने आ जां होर कोई गाउंदा, वो एक तरह दे नाल गल नैचुरल कुदरत की गल हुंदी है, जिहड़ी सीधी जी गल है, तारियां दी भी गल आ, नींद दी भी गल आ, वो सारियां सोचां है जिहड़ियां तेजवीर सिंह गिल दे दिमाग दे विच किवें आउंदियां? मैं अपने किसी मित्र नाल किते घूम रहा सीगा, असीं जांदे जांदे तां मैं गड्डी रुकवाई, मैं कहा यार जगह कितनी सोहनी है, ते ਉਹ बहुत हस्सिया, कहंदा यार मैनू ना इत्थे 4 साल हो गए रहिंदे। अच्छा, कहंदा मैं डेली इसे राह तो लंघना, पर मैं कभी ऑब्जर्व नहीं कीता इस तरीके, पर जगह तो उत्थे सी, जगह उत्थे, सुकून उत्थे सी, पर असीं किसे पास सी। फिल्म के सैट उत्ते पहली बारी मिले अमरिंदर गिल होना, ये पहली बारी जदों तुसीं मिले उत्थों ही ये सारी टीम जुड़ गई या हौली 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 बंदे जुड़ते गए? ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ, ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 뮤직 ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣੋ। ਉਦੋਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ कि बली तू वीर नूं इह गल कही कि बहुत सोहना गाउंदा ते कंटिन्यू रखे, कदी छड्ड ना दवे गाउणा। मेरे लिए बहुत वड्डा एक तरीके नाल कह लो हुलारा कॉम्प्लीमेंट सी। ते मैनूं एक भाजड़ जी सीगी कि मैं गाना तां रिलीज कर लिया, सरमाया भी घरों पैसे फड़ के लाए ने जी, नुकसान ना होवे किसी तरीके, मैं शेयर कर लवां, मैं आ कर ਲਾਂ। और मैं इकड़ दुक्कड़ जे बंदियां नूं कह रहा सीगा भी तुसीं शेयर कर दिओ, तुसीं शेयर कर दिओ, और फिर अचानक मैं देखदा कि अमरिंदर गिल भाजी ने शेयर किया। अच्छा, हुण भाजी नाल ते मेरा कदी गोल साझा नहीं होया सी, जदों उन्हां ने शेयर कीता तां मैं वो प्यार वो अफेक्शन महसूस कीता, और वो मतलब साडे मिलन तो पहला ही बनिया सी, और अज तक उदां दा उदां ही बरकरार है। मन किसी गल्लों थोड़ा जिहा भरिया सीगा कि भाजी अज तां मैं लिख लैंदा, कुदरत का पता नहीं, कुदरत की दात है कदों खोले मैनूं पता नहीं। तेजवीर दे अंदरों जे वीर सिंह निकल गया, तुसीं मैनूं छड्ड तां नहीं दोगे, ते कहते तू कमला हो गया, किदां दी गल है, तेरा मेरा जिहड़ा प्यार है जां साडा, मैं तैनूं निक्का वीर कहना है, तां इह जिहड़ा रिश्ता है कहंदे कि इह सिर्फ काम करके तां नहीं, काम तां एक बहाना बणिया सानूं मिलाउण। कोई तां कहंदा बिल्कुल इह लई कोई टाइम हुंदा, कदों लिख देने आ? परफेक्ट टाइम नहीं है, ये नहीं मैं कहना कि मैं बह गया तो हुण लिखना गाना नहीं, ये मेहनत नहीं है, बख्शिश है। उस्तादां दी गल दसदा तुहानूं, कहंदे हुंदे सी भी कविता कबूतर वर्गी है, हो सकदा बस च बैठे आ, हो सकदा मोटरसाइकिल ते जांदे आ, गड्डी चलाउंदे आ, महफिल च बैठे आ, पता नहीं किहड़े वेले कबूतर आके तुहाडे मोढे ते बैठ। अच्छा, पर जदों वो कबूतर बह गया ते तुहानूं शांत होना पएगा, जे तुसीं हिलदे रहे तां उहने बैठे नहीं रहना, उहने उड़ जाना। जे तुसीं स्थिर हो तो फिर कबूतर बैठा रहेगा, फिर तुसीं उहदे नक्श जिहड़े ने चंगी तरह पढ़ लोगे। ते इह कबूतर कदों बहना शुरू होया सी? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਮ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਨਾ ਰਹਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਲੱਭ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ, ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਘਿਓ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧੜਕ ਭੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੇਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BPM ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਸ ਹੈ ਲਹੂ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝਿਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ 'ਚ ਵੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕਵਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੱਜ ਚ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਹਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਸ ਨਿੱਘੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰੁਕ ਗਈ, ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੁੜ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸੀਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਵਸੀਲੇ ਅੱਜ ਬਣੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਏ, ਮੈਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਗੀਤ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਭਾਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਏਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਓ। ਉਦੋਂ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਮੈਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਲੀ ਕਲਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਕਿ ਬੱਲੀ ਤੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਛੱਡ ਨਾ ਦੇਵੇ ਗਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲੋ ਹੁਲਾਰਾ ਸੀ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਚ? ਇਹ ਗੱਲ 2013-14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। 13-14, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਡੇਟਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ 13-14 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਜੜ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕੜ ਦੁੱਕੜ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਬੋਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇਵਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਖੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾ ਰਵਾਂ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗਾਵਾਂ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇਜਵੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਿੱਕਾ ਵੀਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਚ, ਹੁਣ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵੀਰ ਆ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵੀਰ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਆ। ਅੱਛਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੈਂਦਾ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ, ਨਹਿਰ ਟੱਪੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇ ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਮਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਗੋ ਲਾਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਮਤਲਬ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਗਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਕਬੂਤਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਕਰਦੇ 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆਮ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਦੋਸਤ ਨਾ ਰਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾ ਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਅੰਤਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਾ ਗਾਣਾ ਅਸਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮਾਮਾ ਆਹ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਵੇਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚ ਲੱਭ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਘਰੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉੱਤੇ ਖੋਲਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅੱਛਾ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਰੈਗੂਲਰ ਰੀਡਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਮੀਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਬਕ, ਉਹ ਲੈਸਨਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਗਲਾਸ ਕਿਚਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨੇ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਆ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਖਾਸੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ 9 ਦੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਉਪਜੇ ਬਿਨਸੇ ਨੀਤ। ਫਿਰ ਐ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪੱਲੇ ਕਿੱਦਣ ਪਈ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਫਸੋਸ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਡਨੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਲੜੇ 'ਚ ਸੈਡਨੈਸ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੋ ਤੇ ਉਹ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀ? ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਗਾਇਕ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਪੜਾ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਪੜ੍ਹੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5-5.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹਨੇ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ। 7ਵੀਂ 'ਚ, ਉਹ 7ਵੀਂ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੀਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੀਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਐਨ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਮੀਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਸਤਰਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਅੱਖਰ ਥੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਖਰ ਇੱਥੇ ਲਾਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੀਟੂਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਬਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿੱਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਜਿਹੜਾ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜਾਪਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਈਗੋ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਲੇਖਕ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਥਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੜਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੜਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਛੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਮੁਰਾਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਗਾਇਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਗਾਇਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਤੜਕ ਭੜਕ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸੀ 5-7 ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਬਾਉਂਸਰ ਲਈ ਫਿਰਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਉਹ ਈਗੋ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਦਿਮਾਗ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਫੇਮਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਵੇ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਫੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਜੀ, 4 ਬਾਉਂਸਰ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਾਲੋਅਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਵਨ ਜੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਆ, ਜੋ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੋਲੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਲਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਲ ਪਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਵਰਲਡ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਕਸਅਪ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? 2 ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਰਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਬੂ ਰਜਬ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਰਤੇ ਆ। 2 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਹੈਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਟੌਰ ਖਾਤਰ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਉਹ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਪਕਦਾ, ਨਾ ਡਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਇਆਵਾਨ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਔਗਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਟੌਰ ਚ ਜਾਂ ਈਗੋ ਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੇਜ਼ੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੈਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਖਿੱਚਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪੁੱਤ ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਘਰ ਸਾਡੇ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਿੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੂੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਖਰਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੇਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਸਪੈਕਟ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਉਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ ਵੀ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਸਬੇ ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਅਟੈਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾਗੋਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਗੋਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦੱਸਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਥ ਹੈ, ਸੱਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਸੱਥ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿੱਥੇ ਜਗਰਾਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਛਕੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਊਚ ਨੀਚ ਨੂੰ ਆ। ਗਊ ਦਾ ਮੂਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਦੇ ਮੂਤ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸ ਦੋਹਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਾਸੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੱਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 300 ਰੁਪਏ ਚਲੋ 1000 ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, 300 ਤੇ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਕਿਸ ਕੰਮ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਦਾ 2% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਾਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ 10% ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਰੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਈਗੋ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਆ, ਇਹ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵਰਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਸੰਦ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਿਖੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਵਿਗੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਲੈਣ ਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇ ਕਾਣ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਮਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਝੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਡਰ ਜੂ, ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਾਹਨੂੰ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੰਡਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਗਿੱਲ ਭਾਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਜੀ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਐਵੇਂ ਝੁੱਗਾ ਚੌੜ ਕਰਾ ਲੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਥਿਰ ਕਦੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਜੀ, ਹੈਨਾ, ਉੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੀ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਲੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜਵੀਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਚਿਨ ਅਹੂਜਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਮਲ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਐਂਜਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੋਹਿਤ ਮਿੱਡਾ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ? ਮੈਂ ਜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਗੀਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣੇ ਐਕਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਭੱਜੋ ਵੀਰੋਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਤੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਉਹ ਕਾਸਟਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਾਸਟਿਊਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਔਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਾਸਟਿਊਮ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਸਟਿਊਮ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਸਟਿਊਮ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਪਾਇਓ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਊ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਣੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਨਾਉਟੀ ਜੁੱਤੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਉਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਥਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਿਸਦਾ, ਜੀਵਨ ਦਿਸਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਭਾਈ ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਬਾਬੂ ਰਾਜੇਵਾਲੀ ਵੀ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਰਾਜਪੂਤ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ। ਵਾਹ। ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਗਿੱਲ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਆਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਗਾਣੇ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਗਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੈ? ਮਿਊਚੁਅਲ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਭਾਣੇ ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ UK ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਖੀਰ ਚ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ UK ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ।
ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਰਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਢਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਗਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਖਿੱਚੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਸੀ ਦਲੇਰੀ ਜਾਂ ਕੈਸੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਹਿੱਲ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਜਰਨੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਵਕਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਓ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਮੱਲੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲਹੂ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦਾਂ ਮੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ। ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਭਵ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸੰਭਵ ਆ ਜੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਐਡੀ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। UK ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ TV ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਚੰਗਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ KTV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।